उन्हें जो पहचाने, जो चाहे वो पाले। बाला लाली दादाजी पहचाने, उन्हें जो जाने। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है। कुर्बानी कुरान है, आदम रानी शुक है। प्यास है केवल એ સત દિવ્યાબેન તમારી સાથે કોણ છે? પપ્પા છે? हाँ, પપ્પાને કેવી રીતે ફોલો કરે તમને? ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। हम सभी एक है, सच्चा शादी पाना है। लाठी से जी लेना है, शांति से जी जीना है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। प्रकृति भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंद ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। जब कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे है, बोले भाले दाता है। सारे जग सनाता है, सीधे साधे दाता है। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। हिम्मत संसार है, हरदम हमें हंसाते हैं। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। शरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अखंड ज्ञानी विज्ञानी मुख्य शोक देखते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। का चुना है, दो अक्षर का नाम है। दिए दिए दाता है। एंड स्वीट शॉर्ट टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है। दिए दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना होता है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं। युग में बैरल चेकबुक लाए हैं। जिन्हें मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं। उधारी कलयुग में बैरर चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। વેરી ગુડ દિવ્યાબેન. એ અક્ષરભાઈ, હા હે અક્ષરભાઈ, એને કેને ખબર પડે કે શું ગાવાનું ને આ? દેખા હે? ઓકે ઓકે ઓકે, વેરી ગુડ. Good, very good sister. It's picture language. Yeah, Not yeah.
Developed by Puba. Punibaba. By who? તૃષ્ણાએ Puba. તૃષ્ણાએ કરેલી છે. Oh, Krishna Ba. તૃષ Krishna Ba. Oh, very good. Yeah. Which ba? મમ્માએ કરેલી છે તૃષ્ણાએ. Oh. બધા Yeah. પદોમાં Brilliant, huh? ત્યારે તો મને કીધું મમ્મી, અચ્છા મમ્મી એટલે આ મમ્મી, આની મમ્મી એમ કેવું જોઈએ ને યાર. હું પેલા મમ્મી સમજ્યો. Oh, very good, very good. એટલે એના પરથી એને ખ્યાલ આવે કે શું બોલવાનું, કયા શબ્દ છે અક્ષર. હા 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 પિક્ચોરિયલ લેંગ્વેજ, સાઇન લેંગ્વેજ જેવું પિક્ચોરિયલ. આખા પછી આખું સેન્ટેન્સ કે જ ના ખબર પડે. એને સ્ટાર્ટ મળી જાય ને. ઓકે પછી યાદ આવેલું. ઓકે ઓકે. Oh, then she remembers it. Oh, very good, Divyaબેન. Excellent. બીજા કાલે બીજું પદ લાવજો. ઓકે. Okay. Very good. Okay, Divakaji, 3 mantra, please. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai નમો Satchidanand. વિતરાગાય. નમો Namaste. નમો અરિહંતાણમ. Namo Arihantanam. નમો સિદ્ધાણમ. Namo Siddhanam. નમો આયરિયાણમ. Namo Ayariyanam. નમો વજ્જાયાણમ. Namo Vasayanam. નમો લોય સવ સાહુણમ. Namo નમો Loyanam. એસો પંચન મુક્કારો. Eso એસો Pankaro. સવ પાવક પણાસણો. સૌપણાસનો મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલા સૌવેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. Padmam Havai Mangalam. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ઓમ નમઃ શિવાય. Om Namah Shivaya. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, પર. હા દાદા. તમને આવડે છે ને એક પદ? તમે ગાઓ પદ. દીપક દાદા અને દિવ્યાબેન ફોલો કરશે તમને. હા દાદા, બુક લઈને આવું. ઓકે, હંમેશા રાખવાની જ બુક તમારે. ઓકે ઓકે. હા. દિવ્યાબેન ફોલો કરતા આવશે ને? Ha. વેરી ગુડ. પર. હા દાદા. ગાઓ. હા ગાઓ ગો કરો. દુનિયામાં સર્વે જીવને શાંતિ ભજો રે. સર્વે જીવને શાંતિ દે. મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના,
હોજો રે નથી પણ કોઈ જીવનું ગુરુ વિચારે ન હોજો રે ને ઉપકારક બુદ્ધિ હોજો રે સામાને ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિંતવન હોજો રે વાણીથી આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે વાણીથી શીતળ માધુરી વેલાડે તે મોટો રે વાણીથી શીતલ માધુરી પેલાડે તે મોટો રે લોકોને સુખ આપે તેવા કાર્યાંતે સુખ જોશો રે લોકોને સુખ આપે તેવા કાર્યાંતે સુખ જોશો રે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે લક્ષ્મી ગમે તે ધંધામાં મેળવનારો પુણ્યો રે લક્ષ્મી ગમે તે ધંધામાં મેળવનારો પુણ્યો રે પુણ્ય તે પાજક સત્સંગને માર્ગે ખર્ચી ધનને ધોજો રે પુણ્યોપાર્જક સત્સંગ માર્ગે ખર્ચી ધનને ધોજો રે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજે આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ ચોખ્ખો હોજો રે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ ચોખ્ખો હોજો રે માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નખો રે માનવ કાય સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર
अनोखो रे આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ અને શાંતિ હોજો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હોજો રે. મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હોજો રે સચ્ચિદાનંદ. જય છે તો વેરી ગુડ. પણ આ તમે છે ને કવિરાજ ને સીડી છે ને એમાં સાંભળજો તમે. ઓકે, એની સાથે પ્રેક્ટિસ કરજો. ઓકે ઓકે ओके 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 ओके. जय सच्चिदानंद. तो कल दीपक दादा ने क्या बोला था? हाँ, कि खाना कौन आपको पास लेके आता है? तो क्या मम्मी. जवाब? वो तो रॉन्ग आंसर है, मम्मी. दक्ष, हाँ दादा. आपको खाना कौन, आपके टेबल पे कौन लेके आते हैं? दादा मम्मी. मम्मी. दीपक दादा, आपने कल क्या बोला था? दादा हाँ दक्ष, क्या बोला था दीपक दादा? मम्मी को कौन प्रेरणा देता है कि ये शाक, ये भाजी दा- बनाओ, ये करो? मम्मी को कौन बोलता है? पर दादा दादा. भगवान. दक्ष, मम्मी को कौन बोलता है? दादा भगवान. दादा. ओके दीपक दादा, एक्सप्लेन करो कि टेबल से खाना कैसे आता है. दादा डेली प्रेयर. अभी तो टाइम नहीं है दक्ष. ये दीपक दादा. ओके, ओके ओके नो क्योंकि प्रॉब्लम. आज दो पद बोला है ना, इसलिए. देखो ये मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट पत्थर को खींचता है या लोहे को खींचता है या स्टील को खींचता है, कॉटन को खींचता है, किसको खींचता है? मेटल स्टील. हाँ, स्टील को खींचता है. किसको खींचता है? मैग्नेट किसको खींचता है? मैग्नेट दादा मेटल स्टील. कौन सा मेटल? स्टील को? कौन सा? विच मेटल? वुडन मेटल? दादा मैग्नेट मैग्नेट को पर्व दादा. मैग्नेट को हाँ, कौन दादा. मैग्नेट किसको खींचता है? मैग्नेट दादा किसको? पर क्या बोला आपने? मेटल को. मेटल को. मेटल तो सब एल्यूमिनियम को भी मेटल बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील को भी मेटल बोलते हैं, पित्तल को भी मेटल बोलते हैं, ब्रास को भी मेटल बोलते हैं, ब्रॉन्ज को भी मेटल बोलते हैं. तो कौन से मेटल को अट्रैक्ट करता है? लोहा. नहीं मालूम तो ना बोलने का. आई डोंट नो. दादा आई डोंट. लोहे को खींचता है. लोहा मीन्स आयरन, IRON. ठीक है. उसी तरह से हाँ दादा. हमारे अंदर जो है ना, वो मैग्नेट जैसा काम करता है और वो बाहर से वो सप्लाई करता है. लेकिन होता है क्या, हमें इच्छा हुई कि हमें क्या अच्छा लगता है दक्ष आपको? दादा पनीर की सब्जी.
किसकी सब्जी? दादा पनीर। अच्छा चलो, आपने अंदर से आपको इच्छा हुई कि पनीर की सब्जी आज मम्मा को बनाना चाहिए। हाँ शायद आपने मम्मा को बता भी दिया हो, हाँ लेकिन जब टेबल पर आता है ना, तो भिंडी की सब्जी आ गई या लौकी की सब्जी आ गई, हाँ। तो आपको क्या लगेगा? कि दादा मम्मी के पास मम्मी के टाइम नहीं होगा बनाने का। वो भी होता है, मम्मी ने जानबूझकर लौकी की सब्जी बनाई, ऐसा दादा करके मम्मी बहुत के सारे पास विचार आते हैं। दादा हाँ, मम्मी को ये चाहिए कि मम्मी अपने लिए बेस्ट करना चाहिए कि बना सके, पर मम्मी के पास कुछ सामान नहीं होगा, पनीर नहीं होगा। वो सब भी है, लेकिन अभी समझना क्या है कि हमारी इच्छा के अनुसार होता क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ हमने जो जो गलतियां की है ना, यानी हाँ। हमसे जो गलतियां हुई है, वो हम्म, गलतियों के कारण हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। ओ, वो मम्मी को भी तभी ऐसी अंदर से प्रेरणा मिलती है कि नहीं, आज लौकी की सब्जी बनाएंगे। वो दक्ष ने बताया है कि पनीर मसाला बनाना है, लेकिन वो आज संभव नहीं है, जो भी कारण है। बोले नहीं, आज हाँ तो लौकी की सब्जी बनानी है। समझ में आया? हाँ और जिस दिन आपका सब कुछ अंदर से बराबर है, कोई गलतियां नहीं हुई है, गलतियां खत्म हो गई है, और आपको अंदर इच्छा होती है कि पनीर मसाला खाना है, तो मम्मी आपको बताए, यानी आप बताते नहीं है मम्मी को कि ये बना या वो बनाओ, फिर भी मम्मी पनीर की सब्जी बनाती है, तो आपको हाँ लगेगा कि मैंने तो बताया नहीं। फिर ये मम्मी को प्रेरणा किसने दी पनीर की सब्जी बनाने को? समझ में दादा आया? ने। हाँ नहीं, दादा ने तो बराबर है। दादा यानी अंदर का जो ज्ञान स्वरूप है ना, वो हाँ हमें अंदर से सब बता देता है कि ये बनाओ। समझ में आया? हाँ तो जब जब हाँ मम्मी जो भी बनाती है ना, वो मम्मी को मालूम है कि मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है। आपको खाना हाँ। है पनीर, और आपको तो शायद पनीर रोज चाहिए, तो रोज तो थोड़ी खाते हैं पनीर। खा लेकिन पाएंगे हम फिर समझ, दादा। हाँ, दादा फिर एक समय अपन को सब्जी पसंद ही नहीं आएगी। क्या क्या? दादा फिर वो एक एक समय अपन को सब्जी पसंद ही नहीं आएगी, अच्छी नहीं समझ में लगेगी। नहीं आया, क्या बताया? एक दादा एक समय अपन को सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, पसंद भी नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने उसको अब खा खा के ऐसा उसका टेस्ट। टेस्ट क्या? दादा मैं ये बोल रहा हूँ कि दादा वो सब्जी अपन को फिर आगे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अपन अभी उसको रोज खा रहे हैं। बात सही है, इसीलिए बात को समझना है कि जब जो बनाते हैं आपको खा लेना है। और अगर समझो आपको कभी इच्छा होती है कि ये सब्जी खानी है, तो आप हाँ दादा को फोन करके कह दो कि आज मुझे ये खाना है। फिर नहीं हाँ आता है समझो, तो मम्मी को हाँ दोषित नहीं देखना है, आपको समझ लेना है कि आज दादा को आपको यही सब्जी खाना खिलानी है, और खुशी खुशी वो सब्जी खा लेने की, तो मम्मी को दुख नहीं होगा, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। समझ में आया? हाँ और मम्मी जो बनाते हैं वो हमारे सेहत को, हमारी तंदुरुस्ती को ध्यान में रखकर बनाते हैं कि मेरे बच्चे के हाँ लिए ये सब अच्छा है तो उनको ये खाना चाहिए। लेकिन हम मुंह बिगाड़ते हैं, और कई बार हाँ। तो खाते भी नहीं है, नाराज हो जाते हैं। होते हैं हम्म, ना ऐसा। You okay? लेकिन हाँ जब आप समझो खाने के बारे में कभी जीरो आपने થઈ झगड़ा ગયું नहीं છે किया, किचकिच नहीं किया ना, तो ખોલું बहुत વધારે बड़ी बात है। તો हाँ, खोलो। मैंने एक आपको वीडियो भेजी है, वो देखी आपने? नहीं दादा देख लूंगा। नहीं, वो रजनी दादा को भेजी है अभी शायद। तो वो उसमें बताया है
कि हम जो सही चीज खाते हैं ना, उसी से हमें सुख मिलता है। सही चीज खाने में सुख है। हाँ ख्याल में आया? हाँ ये बात है। और ये जब हम ध्यान में रखते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है। ख्याल हाँ में आया? हाँ दादा। ऐसा है। रजनी दादा कहाँ गए? हेलो। दादा रजनी दादा हाँ, रजनी दादा नहीं है। कहाँ चले गए? हेलो। ओके। हाँ, वो कहीं बाहर चले गए। तो देखो, ये खाने के बारे में हमें ये समझ रखनी है। तो रख पाओगे ना? वो हाँ धीमे धीमे दादा। करके हमें सीख लेना है। वरना बार बार यही बात, कितने 2 साल से हम यही बात कर रहे हैं और अभी भी हाँ वो पक्का नहीं हुआ है। अब कर लेंगे ना पक्का? हाँ हाँ हाँ, दादा। राइट। तो खाना, वो भी हमने रजनी दादा को एक वीडियो भेजी है। रजनी दादा, फिर आप सबको भेज देना Okay, very good. Yeah, yeah. कि Okay. व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ विल यू बी हैप्पी Yeah. Okay. और एंड हाउ कैन यू बी हैप्पी। आप खुश कब होंगे? मजा करने की बात अलग है और खुश रहने की बात अलग है। तो ये हाँ बहुत बड़ा अच्छा बताया है कि सही खाने में और सही संबंधों को ध्यान में रखकर किसी को दुख ना हो, उसी में हमारा सुख बना रहा है, यानी बना है, सुख रहा है। और अगर ये इतना हम ध्यान रखते हैं ना, तो कभी हम दुखी नहीं होंगे। ख्याल में आया? हाँ यही सच्ची जान है। Jai Sachit. दिव्या बेन, Okay. समझायु? जय हाँ जय सच्चिदानंद। દિવ્યાબેન તમે કચકચ કરો છો ખાવામાં? नहीं બધું જ ખાવ છો? हाँ કારેલાનું શાક ભાવે છે? भावे तो से કારેલાનું શાક ભાવે છે? भावे से ભાવે છે. વેરી ગુડ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. તો તમારી તબિયત બહુ સારી થશે. ઓકે. हाँ બધું ખાવાથી सब खा के आपका तबीयत, मम्मी का जो खाना खाते हैं तो आपका तबीयत बहुत बहुत अच्छा होगा. हाँ ओके. ओके पर તમને કયું કયું ફેવરાઇટ શાક છે તમારું? दादा भिंडी का। कौन सा? भिंडी और मूंग का। ओह, क्या बात है. वेरी गुड, वेरी गुड. That's excellent. और ये तो दक्ष तो पनीर वाला है. पनीर दूसरा दूसरा कुछ कल बताना दक्ष. हाँ एक पनीर पनीर खा के तो वन साइडेड हो जाएगा. देखो ये भिंडी मूंग सब अच्छा है. दादा उस ओके. वक्त मैं खाता हूँ। तो दूसरा सब फेवरेट होना मांगता है ना. मैं सब खाता हूँ। क्या खाते हैं आप? करेले की दादा करेले की सब्जी छोड़ के मम्मी जितनी भी सब्जी बनाती है वो खा लेता हूँ। तो क्यों करेला क्यों छोड़ते हैं?
दादा मम्मी ज्यादातर बनाती नहीं है करेले की सब्जी, मम्मी बोलती भी नहीं है कि बनाऊं। तो आप वो बनाओ और खाने का जो। ओके दादा मैं मम्मी को बोलूंगा बनाने का। ओके वेरी गुड। ओके तो कल कल ये इसके बारे में हम सोचेंगे कि अपना एक्सरसाइज के बारे में एडजस्ट होते कि नहीं कल। ओके हाँ ओके जय सच्चिदानंद। દિવ્યાબેન તમે એક્સરસાઇઝ કરો છો કાલે બતાવજો. ઓકે ओके ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय सची रजनी दादा, जय सची જય સચ્ચિદાનંદ પર दादा। पद कौन सा है? ઓકે દીપકાજી તમે પદ 77 which पद? 77 2 નંબર 2. ઓકે હવે આપણે પદ સાંભળીશું પ્રમોદભાઈ પાસેથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ એક મિનિટ હા મૂકે છે દીપકાનંદ. તમે કર્યો પ્રેમ? હા ના, નહીં અક્રમ 77 માર્ગે અક્રમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. ઓકે ઓકે હા 77 2 છે. नहीं गाड़ी रही गाड़ी ઓકે 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 દીપકાનજી જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। કરું સ્ટાર્ટ. हाँ यस જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય, અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. અકરમ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય, અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. આત્મા પોતે કરતા થાય તો જ કર્મ બંધાય, અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. સત્યમ સૈદ્ધાંતિક આજ્ઞા પ્રમાણ, દાદે કયાનુસાર સ્ટડી કરવી જ્ઞાન. પાંચ જ આજ્ઞાધારક અહીં આજ મહાવીર થાય, અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. રસ્તે ચાલનારને મળ્યા આત્મ જ્ઞાન, તેથી પ્રતિક્રમણ ખપે છે ક્યાં જાણ. બંધન તૂટે છે હર પલક સંગ, મુક્તિ સુખ ઉભરાય, અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. આજ્ઞામાં રહેવા માટે ખપે છે નિશ્ચયનું બળ, ઉપયોગ શુદ્ધ કાજે જ્ઞાનીની વિધિયું કર. પ્રાતઃ કાળે પુરુષાર્થ માટે પ્રાર્થના જ કરાય,
અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. સાચી આરાધના ખપે છે રિયલમાં, વિના રાગ દ્વેષે જાણવું રિલેટિવમાં. હું નિશ્ચયથી શુદ્ધાત્મા જ ચારિત્ર સુલજાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. આજ્ઞા પાડે કાયા એ જ ધર્મ ધ્યાન, કરતા કર્મો જોઈ જાણે સુકલ ધ્યાન. એકાદા કે બે ભાવમાં છૂટી શું સમજાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. અકર્મ માર્ગે મોક્ષ જ અનુભવ થાય. અંદરના ધ્યાન ઉપર અવતાર થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એમનું સિલેક્ટ કર્યું પણ બસ અનાયાસે જ થઈ ગયું. બુક ખોલું અને એમાં જે આવી જાય એ પસંદ કરી દો. સારું સારું, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલીએ તો સચ્ચિ. અચ્છી જી બધાને એક મિનિટ સચ્ચિ. પ્રમોદભાઈ બોલો, શું કહેતા હતા? અનમ્યુટ કરો. હા, બોલો. છેલ્લી લાઈન છે ને, આજ્ઞા પાડે કાયા એ જ ધર્મ ધ્યાન. એ છેલ્લી લાઈનો સમજાવો. આજ્ઞા એ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી વ્યવહારને પૂરો કરવા માટે આપેલી છે. બરાબર. નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જુએ અને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી સુધારે. આજ્ઞા પાડવામાં મુખ્ય વસ્તુ શું છે? વ્યવસ્થિત કરતા છે અને ફાયનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે. બરાબર. ફાયના સંભાવ્ય નિકાલમાં ધર્મ ધ્યાન રહ્યું અને જોવાના ભાગમાં શુક્લ ધ્યાન રહ્યું. એટલે બરાબર. બે આજ્ઞા આખી જે આપી છે એ જોવાના ભાગમાં શુક્લ ધ્યાન છે અને કરવાના ભાગમાં ચોખ્ખું કરવાના ભાગમાં ધર્મ ધ્યાન છે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી બરાબર. જણાય. હા, એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિની આજ્ઞામાં ધર્મ ધ્યાન સમાયેલું છે. હા, હા. એટલે કોઈ વ્યવહાર પણ ડિસ્ચાર્જ રાગ દ્વેષ બધા જે થતા હોય એમાં વ્યવહાર દ્રષ્ટિ વપરાય તો ધર્મ ધ્યાન પૂરું થાય અને ધર્મ ધ્યાનથી ડિસ્ચાર્જ કસાયો શમી જાય. બરાબર. હવે બોલો. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી સુધારવાનું આપણા હાથમાં, આપણી સત્તા છે. બરાબર. બિલકુલ. હા, એને જ પુરુષાર્થ કયો. યા એ પુરુષાર્થના ભાગમાં જાય. રાઈટ. કરેક્ટ. હા, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપજી બોલીએ. हाँ जी બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. શેર કરવાનું ઓપ્શન છે. એક
आप सूत्र 225 બાપ ધર્મિષ્ઠ હોય તો છોકરાની ખોડ કાઢ ના કરે. પ્રકૃતિની ખોડ કાઢવી ના જોઈએ. પ્રકૃતિની ખોડ કાઢવાથી ભગવાનને વાત પહોંચે છે. પ્રકૃતિ નિયમિત છે, વ્યवस्थित છે. ये जो मुझे समझना है कि प्रकृतिની ખોડ કાઢવાથી ભગવાનને વાત પહોંચે છે. ये कैसे होता है उसका साइंस? प्रकृति का मतलब है कि किसी के मन वचन काया ऐसे है वैसे है, लेकिन वो व्यवस्थित यानी कुदरत के परिणाम में आया है। और उनको हम व्यक्ति के ऊपर आरोप देते हैं कि कश्यप जी ऐसे हैं, कश्यप जी वैसे हैं। हाँ, हाँ, तो वो भगवान तक पहुंचती है। हाँ, यानी कश्यप को पहुंचती है, वो भगवान को ही पहुंचती है। क्योंकि अच्छा। मैं कश्यप जी हूं करके है ना, हाँ, तो वही मतलब वो उनकी भगवान पहचान तक है। बात पहुंच जाती है। वो हाँ, मतलब वो उनको पहुंचती है, उनको यानी भगवान को। वो मानते हैं ना वो कि मैं कश्यप हूं करके। हाँ, अच्छा वो, अच्छा हाँ ठीक है, मैं कश्यप हूँ और किया तो इसलिए वो जो है उनको जो मैं है उस तक पहुंचती है जो है, ठीक। हम कश्यप को पहुंचाना हाँ, चाहते हैं तो वो मैं तक पहुंचती है। अच्छा, ऐसा कनेक्शन है, राइट। ठीक है। और प्रकृति नियमित है, व्यवस्थित है, मतलब वो उसमें कोई हाँ, वो नियमित यानी वो तो प्रकृति, अगर वो शब्द भी समझे ना, तो उस शब्द में ही उसकी निर्दोषिता समाई हुई है। क्या आपका वॉइस टूटा था विशेष क्या? भाव से की गई कृति का परिणाम। क्या आपने विशेष आपकी भाव वॉइस से आपकी वॉइस टूट गई थी, आप फिर से बोले क्या 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 समझे? विशेष भाव से, हाँ प्राकृष्ट भाव से की गई कृति का परिणाम हाँ, वो प्रकृति है। अच्छा अच्छा, विशेष। इसीलिए वो जो भी नियमित है, नियमित यानी जैसा पूर्ण है ऐसा ही गलन होता है, अच्छा, ऐसा पूर्ण है इसलिए उसे नियमित। व्यवस्थित कहा। अच्छा, समझ गया। फिर है सारी वस्तु ऊंधी भोलवाथी बगड़ी जाए, तेम ऊंधी वस्तु सारी भोलवाथी सुधरी जाए। ये तो थोड़ा समझ में आता है, हाँ, लेकिन इसको थोड़ा आप बताइए डिटेल, थोड़ा एग्जांपल देके थोड़ा बताइए थोड़ा क्या। ऐसा है ना। सही तो सभी जगह पे कुछ तो सही बात होती है, अच्छी बात होती ही है, हम्म, लेकिन वो सारी चीज उल्टी है ऐसा करके बताते हैं ना, तो हम्म, उससे वो बिगड़ जाती है बात। ख्याल में अच्छा आया? अच्छा, वो सभी पूरा ही उल्टा उसको बता देते हैं जो है। ऐसा उसको क्या समझेंगे हम? सभी के अंदर कुछ प्रतिशत बुराई होती है, कुछ हम्म प्रतिशत अच्छाई होती है। हम्म अगर हम बुराई ही बोलेंगे हम्म, तो सारी चीज बिगड़ जाएगी, हाँ लेकिन अच्छाई का ही बोलेंगे वो हम्म, पूरी चीज सुधर जाती है। हाँ, ये कोई अच्छाई एग्जांपल दीजिए, बोलने, एग्जांपल दीजिए ना, कैसे होता है ये जो थोड़ा। मुझे पता है कि सामने वाले में ढेर सारी बुराइयां हैं, लेकिन उनकी एक अच्छाई जो मैं जानता हूँ उसको ही हमें बढ़ावा देना है, उसकी ही प्रशंसा करते रहेंगे। तो क्या बताया कि इस तरह से पॉजिटिव रहने से उन उनके अंदर एक शक्ति प्रकट होगी, एक बल प्रकट होगा, जो शक्ति से वो अपनी कमजोरियों को जीत लेगा। अच्छा लेकिन है। अगर उनकी जो 99% गलतियां हैं, कमजोरी है, उसी को ही मैं बोल बोल करूंगा, उनको बताता रहूंगा, तो वो 1% की शक्ति, अच्छाई की शक्ति वो दब जाएगी। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। ये तो मतलब ये तो जो जिसको ज्ञान नहीं मिला वो भी इसको कर सकता है ना। हाँ, हाँ, सही है, सही बात है, सही बहुत है। अच्छी। संयोगो ऑटोमेटिकली साइंटिफिकली થાય છે ને વિયોગ નિયમથી થાય છે। मतलब संयोग जो पूर्ण संयोग यानी इकट्ठा होना, जो संयोग पूर्ण यानी इकट्ठा होना। इकट्ठा होना, हाँ
अच्छा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अज्ञान सवार होने पर वो साइंटिफिकली वो अंदर वो शामिल होते हैं कर्ता भाव से। जो बीज डाला था वो अभी इकट्ठा हो रहा है उस इसलिए हाँ, वो साइंटिफिक। नहीं, वो संयोग हुआ था, अभी उसका वियोग हो रहा है, ऐसा बताते हैं। कारण बना था तब ये ऑटोमेटिकली और साइंटिफिकली हुआ था। ऑटोमेटिकली क्यों? क्योंकि अज्ञान सवाल था, इसीलिए अज्ञान के प्रभाव से हो गया था। ऑटोमेटिकली इसमें मतलब उन्होंने, क्या? ऑटोमेटिकली मतलब हाँ, ऑटोमेटिकली संयोग के मतलब दबाव से हो जाता है। अच्छा, संजोग के दबाव और अज्ञान है और संयोग के दबाव से, संयोग के दबाव से साइंटिफिकली यानी एक ऑर्डर से, हम्म। एक नियम से बनता है वो। अच्छा, नियम से बनता यानी है। सब चीज इकट्ठा होके होता है वो। अच्छा, नियम के अनुसार। ठीक। स्थूल संयोगो सूक्ष्म संयोगो वाणी न संयोगो पर छे ने पराधीन करनावरा छे पाछा व्यवस्थित भाव रहेला छे। अब मतलब ये पराधीन करनावरा ये थोड़ा। हेल्पलेस, याचक, हमारी मर्जी चलती नहीं है। पराधीन कराने वाले यानी हमारी मर्जी चलती नहीं है, अच्छा। हम और पाछा असहाय है। उसके दबाव में हम असहाय है। और पाछा व्यवस्थित भावे रहेला छे। हाँ, यानी वो अपने हिसाब से है, व्यवस्थित भाव से रहे हुए है, यानी वो अपने आप होता नहीं है। जितना कारण सेवन हुआ है उसी का परिणाम आता है। उसी का परिणाम। देह प्रत्ये जेना राग द्वेष ગયા તેને કોઈ સંજોગ નડતો નથી. સંજોગ નડતા નથી. રાગ દ્વેષ નડે છે. સંયોગ તો ગે છે ને પોતે જ્ઞાતા છે. देह प्रत्ये। एक मिनट। हाँ, ये बताए। हाँ, अब बताएं। देह प्रत्यय જેના રાગદ્વેષ ગયા તેને કોઈ સંયોગ નડતો નથી. સંયોગ નડતા નથી, રાગદ્વેષ નડે છે. સંયોગ તો જ્ઞેય છે અને પોતે જ્ઞાતા છે। इसका मतलब क्या होता है? शरीर के प्रति यानी अवस्थाओं के प्रति जिनका राग द्वेष गया है उनको कोई संजोग नड़ता नहीं है, यानी परेशान नहीं करता है। क्यों क्यों समझ नहीं में आया? करते? ये तो ख्याल में आता है। मतलब राग वो। द्वेष गए हैं। अच्छा, वो मतलब वो राग संसारी। द्वेष का मतलब, राग द्वेष का मतलब अच्छे में अच्छापन का आरोप करना, बुरे में बुरापन का आरोप करना। अच्छा। अच्छे में ये अच्छा है करके बोलना, बुरे में ये बुरा है करके बोलना। अच्छा, उसी से संसार खड़ा होता है ना जो है। हाँ, तो उससे फिर जो है संसार के से हटके आत्मा की तरफ हो जाता है, इसलिए वो संसार अड़ता नहीं है, ऐसा ऐसा समझ में। हाँ। अच्छा। और अच्छा, और संजोग जो नड़ता ये नहीं बताया ना राग कि द्वेष। जो ज्ञेय को संजोग तो ज्ञेय है और खुद ज्ञाता है, तो ज्ञाता भाव से संजोग को ज्ञेय स्वरूप देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे। राग द्वेष राग नड़े द्वेष से मतलब वो राग द्वेष से ही जो है मतलब वो सब जो है परेशानी होता है, उलझन वगैरह वो सब परेशानी आती है। हाँ। हम्म। समझ में। फिर ये है, कोई पण जीव ने किंचित मात्र दुख आपशो तो ते वेदना रूपी वेदनीय कर्म तमने फल आपशे માટે કોઈ જીવને દુઃખ આપતા પહેલા વિચારજો। हाँ, आपने ये। किसी को दुख दिया ना, तो हाँ। उसके कारण सामने वाले को जो वेदना होती है, हाँ। वेदना यानी दुख होता है, तो वेदनीय कर्म आपको फल देगा। अच्छा, उसका नेगेटिव रिएक्शन हमारे को हाँ, आएगा। रिएक्शन, उसका रिएक्शन हमारे पर आता है। अच्छा, ये क्लियर है। ये थोड़ा दो आप फोटो जो है पोस्टर आए थे वो पूछना था एक। ये तो शायद हो गया ये। हाँ।
ये आप सूत्र 2779 સંયમ એટલે શું? બહારના ઉપસર્ગ અને અંદરના પરિચય એ બેની અસર ના થવા દે અને થાય તો અસર જાણ્યા કરે અને વેદે નહીં તો એને વખતે વેદે તો એ જાણે એનું નામ સંયમ. ओके, संयम, संयम यानी जहाँ कषाय नहीं होते वह, संयम यानी जहाँ वो अलग होकर परिस्थिति को देखते हैं वह। अभी बाहर के उपसर्ग यानी बाहर के कुछ कारणों से अगर आपको परेशानी होती है या अंदर की कोई परेशानी होती है मन के विचारों से या शारीरिक कुछ भी, समझ में आया ना? हाँ बाहर की चीज को उपाधि बताई और हाँ अंदर की चीज को उपसर्ग बताया। ये बाहर के उपसर्ग और अंदर के परिचय बताए, हाँ वो दोनों की असर होने नहीं देते हैं। जैसे कि देखो बताता हूँ, किसी और को कुछ होता है और हमारी नजर में आता है यानी हम देखते हैं तो हमें कुछ होता नहीं, नहीं हम होता। तो समझ लेते अरे उनको तकलीफ है, अरे उनका एक्सीडेंट हो गया, अरे उनको ये हो गया। समझ में आया? तो शरीर को दुख तो शरीर को दर्द होगा लेकिन उसकी असर हमारे पे नहीं एक आएगा। मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले मैंने क्या बताया, किसी और को होता है तो हमें कुछ असर नहीं होती है ना। हाँ उसी उसी के कंटिन्यूशन में पूछ रहा हूँ हाँ कि वो तो मैं आगे भी बताता हूँ ना, आगे वो बताया है तो हाँ सामने वाले को कुछ होता तो हमें असर नहीं होती है, उसी तरह हाँ से कश्यप जी को कुछ होगा बाहर से, कश्यप जी के बाहर से या कश्यप जी के अंदर से, तो दोनों में आपको असर नहीं होगी। अच्छा कश्यप को असर ये होगी, पहली हम बात है। आप ये बोल रहे हैं ना कश्यप को? नहीं, असर हाँ नहीं होगी पहले तो, और फिर आगे ये बताया है, हाँ और अगर असर होती भी है तो उसको, वो उसका वेदन वेदन उसकी उसको भुगतान नहीं करते, उसको अच्छा देखते रहते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर वो जो है मतलब संयम में रहेंगे तो कश्यप को भी असर नहीं होगी और असर होगी भी तो उसको देखेंगे, ऐसा ऐसा बता रहे हैं? हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, सही है। तो मतलब कि ये जो आपने बोला कि असर नहीं होगी जो है फाइल 1 को भी असर नहीं होगी, उसका क्या कारण है? जैसे तो दर्द दर्द जितना अलग अलग देखो, कुछ पीड़ा जैसे कि महावीर भगवान को जब चुराया था कांटा, तब वो वेदना से उनको अपनी गलती समझ में आ गई कि इतना जन्म पूर्व ये जो गलती हुई थी इसका ये परिणाम है। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन जब वो कांटा निकाला गया था हम्म, तब वर्धमान स्वामी को चीखे थे, उनकी चीख निकल गई थी। हम्म, अब ये समझ में आया, लेकिन वो चीख निकल गई, उसमें वो वे नहीं थे, यानी महावीर मतलब भगवान नहीं थे। हाँ मतलब जो बताया ना कि असर ना थवा दे और मतलब और अगर वो जो है ना उपसर्ग ना थवा दे जो है, ठीक है, तो वो मतलब कि वो कर्म हल्का हो जाता है इसलिए जो है असर नहीं होती, ऐसा 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 ऐसी परिस्थिति तो में। जो भी है, जो भी है, असर होती नहीं है अच्छा संयम से। हाँ, संयम का मतलब कि असर नहीं होती है। और अगर इस तरह से देखो, वो चीख भी पड़ी हाँ भगवान की जब निकाला गया था, तो हाँ तभी भी वो उसमें नहीं थे। हाँ उसमें नहीं थे लेकिन मतलब उसमें जब दोनों का जो पहला सिचुएशन बताया असर होना और दूसरे जो बताया असर होना लेकिन नहीं नहीं थे उसमें, तो उसमें क्या अंतर है दोनों सिचुएशन? दोनों यानी शरीर असर वाला है, तो उसको हाँ असर हो या उसको असर ना हो, उसकी असर आपको नहीं पहुंचती, आप असर अच्छा मुक्त रहते हो। और किसी संजोग में हो सकता है शरीर को असर हो भी सकती है, ऐसा ऐसा बताया। हाँ हाँ, ये बात है, अगर होगी तो वो आपको नहीं होती है, वो शरीर की असर है, ऐसा करके आप जानेंगे समझेंगे। समझ गया। फिर ये है કાળજી પોતાને સ્વરૂપ ની हम्म, રાખવી અને બીજા બધાની દેખરેખ રાખવી।
कालजी और इसका देख मतलब रेख क्या है? क्या? देखभाल करना और उसकी कालजी को, 1 मिनट रुको जाओ। एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। सूत्र देख रहे? जाओ 1 मिनट। 1052 है। नहीं नहीं, हाँ कालजी का मतलब कि उसके ऊपर आपका फुल फोकस होता है, और देखभाल करना यानी सिर्फ वॉच ओवर रखना है। अच्छा समझ ऐसा। में आया? हाँ मतलब कालजी मतलब उसकी वो कालजी जो है वो केयर दिया है उसका मीनिंग। उसके और लिए कुछ वो करेंगे भी आप, हाँ लेकिन कुछ आप वो काल देखभाल कालजी। देखभाल करने के लिए वॉच ओवर रखेंगे आप। हाँ सुपरविजन। हाँ, सुपरवाइज करेंगे, देखभाल करना हाँ वो यानी मैंने आत्मा की उपयोग के लिए आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, लेकिन ये कश्यप जी के लिए कश्यप जी का देखभाल करेंगे आप। देखभाल करने का, और दूसरा जो है उसका उसका जो है मतलब वो केयर करने का जो है कालजी हाँ मतलब केयर हाँ करना उसकी। हाँ। हाँ केयर करना, और दूसरा वो जो सुपरविजन में मतलब वो देख रेख करना, वो थोड़ा सा और बताइए। सुपरविजन में क्या आता है? देख उसको जान जान उसको ऑब्जर्व करना, देखना जानना। हम्म वो अच्छा। और हम्म मतलब कि ये जो कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि अपने स्वरूप में रहना है, और बाकी जो है उसी में रहना है, और बाकी जो है उसको सिर्फ जो है निहालना है, जो जो बताया आप बताते हैं ना, प्रकृति को निहालो। तो वो उस हाँ सेंस बता रहे हैं, है ना? हाँ, ठीक। निकालने का मतलब अलग होकर जो देखते हैं ना उसको, हाँ हाँ तो दृष्टा वही भाव तो। से उसे देखना, उसे। हाँ उसका। हाँ ठीक है, समझ गए। ठीक। समझ। जय हाँ, सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। बोलो वैशाली वैशाली बहन। बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद। દીપકાનંદ જી, મારો ક્વેશ્ચન છે કે અંદરના ચોરો દેખાય છે, હવે ધીમે ધીમે વધારે દેખાય છે, પણ કોઈ વાર એવું ક્વેશ્ચન થાય કે ઓકે જોયા પછી હવે આગળ શું, what am I supposed to do with them? એટલે હું વાતચીત અચ્છા, કરીને, એક જ વસ્તુ. હા હા, ઓકે, બોલો. ના એટલે વાતચીત કરીને કોઈ વાર સમજણ પાડું, પણ કોઈ વાર એવું થાય કે કેટલા બધા ચોરો છે, પછી એમાંથી ઓલમોસ્ટ ડિપ્રેસિંગ ફિલિંગ આવી જાય કે આ તો કેવું છે એકદમ, આપણે તો આનંદમય રહેવાનું હોય છે, પણ એના પર ફોકસ કર્યા કરું તો પછી ઇટ જસ્ટ ગોઝ ટુ ધી અધર સાઇડ. ના, તમે આનંદમાં રહેલા એનું પ્રમાણ શું? કે જાગ્રત છો. અને જાગ્રત છે એનું પ્રમાણ શું? તો જ્યાં જ્યાં વૈશાલીબેનની ભૂલ થાય તેને સારી રીતે છૂટાડીને જોઈ લો. અને જોયા પછી જેમ તમને કચરો દેખાય તો ખાલી જોઈ લીધું મેં કચરો છે એમ કરીને, બસ ધેટ્સ ઇટ. ના, કચરો કાઢી ઉપાડીને નાખો, કચરાના ડબ્બામાં નાખી દો. નાખી દેવો.
બસ એટલું જ છે કામ. એટલે એમાં કઈ ડિપ્રેશન આવે એવું નથી, બોજો લાગે એવું નથી. ઉલટું તમારું કામ થતું જાય છે, બોજો હલકો થતો જાય છે. એ ખ્યાલ આવ્યો? બોજો નથી, બોજો હલકો થતો જાય છે. હલકો થતો અને જાય છે. કારણ કે અહીંયા કરતા ભાવ નથી, અનેક ક્રિયા થાય છે જાગૃતિના પરિણામે, એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા થાય છે. શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા થાય છે, ક્રિયા નથી થતી. પ્રક્રિયા એટલે કોઈના પરિણામથી, એટલે કોઈના કારણથી એ થતી ક્રિયા છે. એટલે તમારે એમાં બોજો નથી, તમે નથી કરતા. પણ બુદ્ધિ એ પેલું તમે કીધું ને ક્રિયા નથી, પણ એ ભાગમાં લઈ જાય છે કે હવે દેખાય છે તો એનું કઈ કરવાનું કે નહીં. એવું કશું નહીં કરવાનું, કરવાના જ છે તમે. તમારા છોકરાની ભૂલ જોશો, દીકરાની કે દીકરીની, તો તમે ચૂપ રહેવાના છે? મેં તો જોયું, મારે બીજું શું કરવાનું હતું. ના, એવું જાણું પરમાનંદમાં રહેવું એમ કરી. એ ત્યાં ના ચાલે. ખબર પડી ને? પડી. એટલે તો આ બધું કીધું, જેટલી આપણી લેફ્ટ સાઈડ છે ને એ બધી આપણી પાસે ભૂલ કરાવશે. નહીં તો જોયેલાનું પરિણામ શું? જોયું એને કહેવાય કે ભૂલ પકડાય, ભૂલ ધોવાય, અને ફરી એ ભૂલ ના થાય ને એની કાળજી લેવાય. એટલું તો થાય છે. બસ થાય છે કીધું, કરતા નથી કીધું. જોયું? હા, થાય છે, થાય છે. કેમ થાય છે? કારણ કે જાગૃતિ અંદર કામ કરે છે. બરાબર ને? મને અમુક વસ્તુએ જે અમુક જગ્યાઓ હોય ને કે અમુક સિચ્યુએશનમાં હોય, હું ગમે તેટલું નક્કી કરીને જાઉં ને કે મારે સ્થિર રહેવું છે, મારે શુદ્ધાત્મા જોવા છે, અમુક જગ્યાએ બસ એ માનની ભીખ આવે કે આ આવે તે આવે, બધું આવ્યા જ કરે છે. પછી એવું થાય કે એના કરતા તો ઘરે બેસી રહેવું સારું, ત્યાં જવું જ નથી. ના ના ના, અવોઇડિંગ ઇટ આવું બીકોઝ હવે જુઓ, અંદર પડેલું છે ને તે બહારના સંજોગો આવે ત્યારે જ ખુલે. તમે ઘરે બેસી રહ્યા ને તો કઈ અંદર પડેલું બહાર આવવાનું નથી. એના માટે બહાર નિમિત્ત જોઈએ કે નિમિત્ત તમારો કચરો બહાર કાઢી આપે. એટલે એ નિમિત્ત તમારા ઘરે આવી જતું હોય તો સારું છે, પણ જો ઘરે નિમિત્ત નહીં આવતું હોય તો તમારે બહાર જઈને એ નિમિત્ત ભેગું કરીને એનો ઉકેલ લાવવાનો. મહાવીર ભગવાન એટલે અનાર્ય દેશમાં ગયેલા. જાગૃતિના પરિણામે થયેલું. મહાવીર ભગવાન ગયા નતા, એમને કઈ જવાનું આવવાનું હતું જ નહીં. પણ બુદ્ધિ એવું બતાડે કે થોડીક બીક બતાડે, ત્યાં જશે ને એટલે તારું આવું જ થશે, એટલે તું રહેવા દે ને એના કરતા. એ તો થાય ને, એ તો આગળની બુદ્ધિ એવી જ છે બધી. સારું સારું હોય તો ત્યાં જવા ગઈ, આપણે ત્યાં જઈએ, ચાલો આપણે હાઈ હેલો તો કરી આવીએ. કઈ નહીં તો છેલ્લા ચા આપીને આવી જઈશું. એમની ચા બહુ સારી થાય. ના પણ હવે એ પણ બહારનું શોધી કાઢે જવા માટે. હા, એ તો છે જ. દેખાય છે ખરું, ઇવન ઇન ધોઝ સિચ્યુએશન કે એ ખૂણામાં બેઠા બેઠા તમે વૈશાળી માનની ભીખ શોધતી હોય, પણ કોઈ ભૂમતો ભાઈ પૂછવા નથી આવતો કે તમને કોઈ પૂછતું જ નથી, એટલે ખબર પડી જાય કે અહીંયા તમે ક્યાં શોધો છો, કોઈ તમને આપવાનું જ નથી માન. બરાબર છે. આ તો કેવું કે ચાખવાની ટેવ પડેલી છે ને આગળની, એના લીધે એવું રહે છે. પણ હવે ધીમે ધીમે કરીને એ પરિણામ મારા નથી, અને એના પ્રતિક્રમણ થવાથી એ ચોખ્ખું થતું જાય છે. એટલે આજે ચાલે છે ચાલ્યા કરવા દેવાનું છે. હા, બરાબર છે. અને આપણે ખબર પડે તો સામે ચાલીને પણ આપણે એનો ઉકેલ લાવો. વ્યવસ્થિત સંજોગ પરમ દિવસનો હોય, પણ આપણે આપણી તૈયારી બતાડીએ ને, એટલે એટ ધ અર્લીએસ્ટ એ સંજોગ જ્યારે ભેગો થતો હોય ને તો તમે ઊંઘતા ના રહો, તમે એને રોકડી કરી લો, એનકેચ કરી લો. ખ્યાલ આવે ને? પડી સમજણ. જે દેખાતો છે ને એમાં કોઈ સમાન જ નથી. બહુ સરસ છે. દાદાએ પરમાત્મા પદ આપ્યું છે, પરમાત્મા યોગ આપ્યો છે, તો પછી આ બધું ધીમે ધીમે થવાનું જ. પણ આપણે એને શું કહીએ, એનો લાભ લઈ લેવો છે.
હમ. જેના લાભથી હવે આપણી ભૂલો બધી નીકળતી જાય, આપણું ચારિત્ર એટલું બધું સરસ થાય કે જો એક દાખલો આપ, પહેલવાન જોઈને, પહેલવાન હોય ને એ કોઈ બીજા પહેલવાનને જોઈને તેને એમ થાય કે આ જોઈએ આ મારા કરતા પાવરફુલ છે કે હું એના કરતા પાવરફુલ, ચેક કરી લઈએ, એટલે એને લડવાનું મન થાય. પછી બીજા કોઈ નબળા હોય ને તેને પ્રોટેક્શન કરવાનું મન થાય, તો બિચારો નબળો છે ભાઈ, એને પ્રોટેક્ટ કરવાનું મન થાય. એટલે જેવું જેવું તમારું આ બહારનું થાય ને તેમાં તેમાં તમને અંદર એવા ભાવ અભાવ થાય, અને સામાન્ય પણ એવું થાય. એટલે આપણે એવી રીતે થઈએ કે એવા થઈએ કે જેમાં બધાને આપણી અંદર ભગવાનના દર્શન થાય. હમણાં તો બીજા દર્શન થાય છે, બીજા બધા દર્શન એ આપણી કચાશ છે, ચારિત્રની કચાશ છે. હવે એ જેમ જેમ ચોખ્ખું થતું જાય તેમ તેમ આખો પડઘો સામાન્ય પણ પડે છે. ખબર પડી? હમણાં તો લોકોના પડઘા આપણા પર પડે છે ભારે ભારે, એની અસરો થાય છે. કારણ કે બધો શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા, સાફ સફાઈ બાકી છે, એટલે આપણે એની પાછળ પડ્યા રહે ને પછી આ પરિણામ આવે. અરે બહુ જબરજસ્ત છે. એક એક મહાત્મા જ્યારે એમને થોડા વાદળા ખસશે ને તો દાદાનું એટલું બધું સરસ કામ થવાનું છે કે વાત ના પૂછો. કારણ કે દરેક મહાત્માની અંદર એ જ દાદા ભગવાન છે, એઝ ઇટ ઇઝ, એઝ હી વોઝ. ખ્યાલ આવ્યો? પણ હવે દરેકના વાદળા કામ કરે છે. હવે એ વાદળા નીકળી ગયા, ઓહો, દાદા ભગવાન પોતે જ છે ને. દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્માથી બોલીએ છીએ ને આપણે, એ હું પોતે છું જ. પણ હમણાં એ છું, પણ બહાર ફોટો બીજો પડે છે. એ ફોટો બીજો પડે છે, ભૂલવાળાનો ફોટો પડે છે. એ ભૂલ નીકળી ગઈ તો ભગવાન છે, ભગવાનના દર્શન થશે. આપણે શું કે પથ્થરમાં ભગવાનને દર્શન કરે છે તો અહીંયા જીવતા ભગવાન નહીં દેખાવા જોઈએ? પથ્થરમાં ભગવાન જોઈ લે છે, તાંબા થઈને પગે લાગે છે. આપણે પગે લગાવડાવું નથી, પણ આપણને તો ખબર પડે ને અહીંયા શું ભૂલ છે, શું કચાશ છે. એને જોઈને આપણે એની પાછળ રહેવાનું છે, બસ, બીજું કાંઈ નહીં. છોકરાની પાછળ તમે નહોતા પડ્યા? હજી પાછળ નથી પડેલા? પડ્યા છે હજી. How that concern તમને છોકરાઓની પાછળ 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 રહ્યા કરે. અરે લગ્ન થયા પછી પણ એની પાછળ પડે કે હું બરાબર ધ્યાન રાખતી, ત્યાં આવી છે ને બહુ, તે મારા દીકરાનું કઈ ધ્યાન રાખતું નથી, કેટલો બિચારો સુકાઈ ગયો. એમ કે હું ખવડાવતી હતી ત્યારે બરાબર તંદુરસ્ત હતો. આ તો એને પછી કે તારે આ નથી ખાવાનું, તારે પેલું નથી ખાવાનું, તો કે શું ખાય પછી? એમ કે બોલો. હવે એમને કેરટેકર આવી ગયા છે તો તમને રિલીવ કરેલા છે, તમારે એન્જોય કરવાનું. પછી તમારે એ સમજાતું જશે કે છોકરાને ખબર પડી છે કે મમ્મીએ કેટલી સારી કાળજી લીધી હતી એમ કરીને. અને નહીં હોય તો તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થવું જોઈએ. ખબર પડી? આ જગતમાં મધરની જગ્યા કોઈ લઈ શકે એમ નથી. કોઈ નહીં, કોઈની કેપેસિટી જ નથી. તમે તમારા છોકરાઓ માટે તમે મધર છો, પણ બીજાના માટે તમે મધર નહીં થઈ શકો. ખબર પડી? ગમે તેટલા આઈડિયલ, બેસ્ટ, એક્સલન્ટ મધર તમે તમારા છોકરા માટે છો ને, બીજાના માટે તમે નહીં થઈ શકો. અને આ જ્ઞાન એવું છે કે જ્ઞાનથી આપણે જીવ માત્ર માટે તમારા છોકરા જેવું તમે રહી શકો. એટલે તમે યુનિવર્સલ મધર થઈ શકો આ જ્ઞાનથી. પેલામાં તો તમે તમારા છોકરા પૂરતા જ તમે મધર થાવ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કઈ ખોટું છે એમ નહીં, આ નેચરલ છે વસ્તુ એમ કહેવાય. કુદરતી રીતે આખું આ છે કનેક્ટિવિટી એમ કહેવાય. અને આ પુરુષાર્થથી થાય છે.
બરાબર. એટલા માટે વાત્સલ્ય મૂર્તિ દાદા ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. કે આખું એની પાછળનું કારણ એ છે. વાત્સલ્ય મૂર્તિ પણ છે ને સર્વજ્ઞ પણ છે. બરાબર. બે હોવું એનો મતલબ શું? કે બહારથી પ્રેમ સ્વરૂપ. વાત્સલ્ય મૂર્તિ એટલે બહારથી પ્રેમ સ્વરૂપ જીવ માત્ર માટે, અને અંદરથી સંપૂર્ણ વિતરણ. સર્વજ્ઞ એટલે જાણીને અજાણ રહે એવા. સમજ પડી? Yeah. એ મરીશું આપણે જે જગ્યાએ બોલતો નથી ને, સારું એ બોલતો નથી ને ખરાબ એ બોલતો નથી. બરાબર છે, પણ એ દેખાડી દે છે ખરું. એટલે જાણીને અજાણ રહે છે. જાણેલું ઓકી નથી નાખતા, કારણ કે જાણેલું જો ડાયજેસ્ટ નહીં થાય જાણપણે, તો એ બોલવા પણ લીકેજ થાય. ખબર પડી? એટલે જાણપણું જાણપણે જ રહે, અને આપણે આપણા પરમાનંદમાં રહીએ. દાદાએ શું કીધું? અમને બધાનું બધું જ ખબર પડે, પણ અમારે કઈ બોલવાનું કારણ બનતું નથી. નહીં તો મને વઢવાણ જ થાય પછી આખો દિવસ જ. એટલે કે વઢવાણ થાય તો મારા માથાનું શું થાય પછી આખો દિવસ? બધાને જ મગજમારી કરવાની. હા, પણ જો કોઈ કહે કે દાદા મારે ચોખ્ખા થવું છે, પરફેક્ટ થવું છે તમારા જેવું, તો કે અમારું નિમિત્ત ત્યાં ચોક્કસ કામ કરે છે, સ્વાભાવિક રીતે. તો ભાઈ જલ્દી વડે ઠપકો આપે, બરાબર થપ્પડે મારે, બધું કરે. પડી? અને એ નાની પુરુષ જોડે બહુ નેચરલ છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે યસ મેં મોકલ્યું છે, હમણાં મોકલ્યું અભ્યાભાસ સ્વરૂપ આપતવાણી નંબર 3. અભ્યાભાસ સ્વરૂપ અભ્યાભાસ સ્વરૂપમાં નીચે અભ્યાબાદ એટલે શું? ચકરડા કર્યા છે. આઈ નો, મારું તો બહુ ચાલે છે આવું બધું અંદર. until it get clear, it just મારો ક્વેશ્ચન નીચે છે, અવ્યાબાદ એટલે શું? નીચે નીચે you need to scroll up. હા, હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષણમાં બેઠું ત્યારથી અનુભવ શ્રેણીઓ શરૂ થઈ જાય. જીવડું પગ નીચે વટાઈ ગયું તો એને શંકા પડે, નિશંકા ના રહી શકે. માટે ત્યાં સુધી વીરચંદ પાસે તમારે પ્રતિક્રમણ કરાવવું પડે કે વીરચંદ તમે જીવડું વાટ્યું માટે પ્રતિક્રમણ કરો. એમ કરતા કરતા સૂક્ષ્મ ભાવની અનુભવ શ્રેણી પ્રાપ્ત થશે. સૂક્ષ્મ ભાવની, અને પોતાનું સ્વરૂપ અવ્યાભાત સ્વરૂપ છે એમ લાગશે, દેખાશે ને અનુભવમાં આવશે. ત્યાર પછી શંકા નહીં પડે. ત્યાં સુધી તો જપ આત્મા, તપ આત્મા, ત્યાગ આત્મા, સત્ય આત્મામાં હોય છે. સત્ય આત્મામાં હોય છે એ શુદ્ધાત્મા નથી. એ શ્રેણીના કહેવાય. એટલે એ માણસ મુક્ત જશે કે મોક્ષ જશે કે કઈ જશે એ કહેવાય નહીં. હવે નીચે છે ક્વેશ્ચન, અભ્યાબાદ નું એક્સપ્લેનેશન દાદાએ આપ્યું છે. અભ્યાબાદ એટલે શું? હજી નીચે છે. યસ, you need to scroll up. અનુરાગ બેટા શ્રેણી બનાવે ત્યાર પછી સૂક્ષ્મ છે એ અનુભવમાં આવતું. અવ્યાબાદ એટલે છે, અવ્યાબાદનો અર્થ એ થાય કે મારું સ્વરૂપ એવું છે કે કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર ક્યારેય પણ દુઃખ ન કરી શકે, અને સામાન્ય સ્વરૂપ પણ એવું છે કે એને દુઃખ મારાથી ના થાય. એને દુઃખ ક્યારેય પણ
ના થાય. એવી જ રીતે આપણને પણ સામું દુઃખ ના દઈ શકે એ અનુભવ થઈ જાય. સામાન્ય એનો અનુભવ નથી, પણ મને તો અનુભવ થઈ ગયો, પછી મારાથી દુઃખ થશે એવી શંકા ના રહે. જ્યાં સુધી સામાન્ય મારાથી દુઃખ થાય છે એવી શંકા છે પણ થાય તો તેનું પ્રતિક્રમણ કરવું કહેવાય. એટલે આ ક્વેશ્ચન આ જ છે કે અવ્યાભાસ સ્વરૂપનું અત્યાર સુધી મને નથી ખબર, પણ આપ જરા આનું ડિટેલમાં કહો કે લુક એટ ધીસ ઇઝ સેઇંગ કે એ મારો હું કોઈને દુઃખ આપી શકું એવું નથી કે સામે મને કોઈ દુઃખ પહોંચાડે એવું નથી. હા, પણ હજી જ્યાં સુધી આ શરીરનો ભાગ છે ને, યસ, એટલે ત્યાં કેટલી વખત શું થાય કે પોતાને કેવી રીતે કહીએ કે સામાન્ય દુઃખ થાય તો એ પોતાને એમ થાય કે મારાથી દુઃખ થયું કરીને, બરાબર છે. યસ, પણ જ્યાં સુધી સામાન્ય દુઃખ થાય ત્યાં સુધી તમારે પ્રતિક્રમણ કરી લેવું બેટર. ખબર પડી? યસ, અંદરથી હવે બહાર શું કરીને રહેવું, અલગ રહેવું, અને બહાર જે દુઃખ છે એનું પ્રતિક્રમણ કરવું. શા માટે? એ બહારનો ભાગ પણ પછી બંધ થઈ જાય. બહારનો ભાગ કોઈ પણ સંજોગે સામાન્ય દુઃખ થાય એવું થાય છે ને, પછી એ સંજોગ પણ બંધ થઈ જાય. હજુ એવું થયા કરે કે સામો દોષિત દેખાઈ જાય છે, સામે વાળા કરતા દેખાઈ જાય છે, બહુ આમ થઈ જાય છે, ઇવન દો ભાવ એવો છે. એટલે હજી આપણે તો આપણે એક વસ્તુ સમજવાની છે કે વી આર ઓન ધ વે. હજુ દેખાય છે એટલે જાણે કેટલો બધો પુરુષાર્થ કરી નાખ્યો છે અને હજી રહ્યું છે એવી રીતે આપણે બોલીએ. એક જ વસ્તુ સમજવાની કે જે આપણા જીવનની ને દેહની પરિસ્થિતિ હોય તો આપણને એમ થાય કે હા હવે તો કઈ 4-5 વર્ષ લાગે છે, પણ 5 વર્ષમાં પૂરું થાય એવું લાગતું નથી. એમ કરીને વખત એવું થાય તો એનું ટેન્શન નહીં કરવાનું. હમણાં અધૂરું રહ્યું તો પછી પૂરું થશે, પણ હમણાં આપણે પૂરી મહેનત કરવાની. ખબર પડી? આપણે શું કહીએ કે આપણે ઘર બાંધીએ છીએ, અને ઘર પૂરું કમ્પ્લીટ થતા પહેલા તમારે જવાનું થયું એમ કહીએ આપણે. બરાબર. તમે અમેરિકા જવાના છે, પણ તમે ચાલો એક એવો દાખલો લઈએ કે તમારે ઇન્ડિયા આવી જવું છે હવે. બરાબર. દાખલો જ છે ખાલી, બીજી રીતે વિચારતા નથી. એટલે તમને એમ થાય કે હું મારું ઘર છોકરાને આપવું છે તો હું એને સમૂહ કરી દઉં. બરાબર. હવે તમારી ટિકિટ આવી ગઈ છે, બરાબર, એ 11 નવેમ્બરે મારે નીકળવાનું છે ઇન્ડિયા માટે, અને બધા કામ બહુ બધા બાકી હોય. તો પછી તમને એમ થાય કે હવે કેમનું થશે, કેવી રીતે થશે, એ કઈ ચિંતા નહીં કરો. તમારાથી થાય એટલું કરી નાખો, બાકીનું છોકરાઓ પૂરું કરી જ નાખવાનું છે. સમજાયું? એટલે આપણી હમણાંની આ બહુ પૂરતી જવાબદારી કેટલી? એટ બેસ્ટ જેટલું થાય એટલું જાગ્રત રહીને કરી દેવું. આગળ વ્યવસ્થિત ને તાબે. એટલે એને શું કીધું? આ વ્યવસ્થિત ની સમજ બહુ સરસ આપી છે. વર્તમાન અને ભવિષ્યની વચ્ચે, અને વર્તમાન અને ભૂતકાળની વચ્ચે વ્યવસ્થિત રહેલું છે. વર્તમાનમાં નહીં. વર્તમાનમાં નહીં. બરાબર. વર્તમાન ને ભવિષ્ય વચ્ચે ને વર્તમાન ને ભૂતકાળ વચ્ચે રહેલું છે. એટલે જો વર્તમાનમાં વાપરે તો એ વર્તમાનમાં ભૂલ થઈ જાય. સમજાય? એનો મતલબ એમ થાય કે વર્તમાનમાં જે આપણે પુરુષાર્થ કરવો ઘટે તે પૂર્ણપણે કરવો. ઓકે. વિધાઉટ એની કોમ્પ્રોમાઇઝ.
હા ખબર પડી? હા બસ. અને પુરુષાર્થ ક્રિયાનો નથી, હા અને પુરુષાર્થ ક્રિયાનો નથી એટલે એ પુરુષાર્થનો બોજો પણ નથી. બરાબર, બોજો સમજાય? નથી. હા હા, ખ્યાલ આવે ને? આ જેટલું થાય એટલું આપણે કરી લેવાનું, બાકી દાદાને સોંપી દેવાનું. દાદા હવે તમારા હાથમાં. ખબર પડી? હા આ એક ક્વેશ્ચન એ થાય છે, દાદાનું સાંભળતી હતી વિડીયો, ઓડિયો વિડીયો. દાદાએ જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી મહેસાણાના મંદિરમાં, લોંગ ટાઈમ અગો, અને મહારાજને બહુ એમને પ્રાણની પ્રતિષ્ઠા થઈ મંદિરમાં, એવું લાગ્યું હાજરી. દાદાએ જ્ઞાન આપ્યું અમને, એમણે એવું જ આપ્યું છે. આટલા વર્ષો બધું નથી ખબર પડી, છેલ્લે છેલ્લે હવે બધું સિંકિંગ થાય છે. સો શું થાય છે? હવે અંદર તું હવે સમજાય છે એમ કે દાદા દાદા, પણ એમ થાય કે જ્યારે સમજાય ત્યારે આપણે એનું વિકલ્પ નથી કરવાનું. હા હા, પણ એટલે એમાં કારણ કે એટલું બધું જાડું ખાતું હતું ને, હા એ જાડા ખાતામાં મળ્યું. હવે એ વસ્તુ ખાલી થતા 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 હવે છેડે આવ્યું એમ કરીને, તો આપણે એમ થાય કે હવે આટલા બધા વર્ષો ગયા ને હવે હમણાં સમજાવવા લાગ્યું છેલ્લા છેલ્લા એમ કરીને. એ બધું છેલ્લા હોતું નથી. what? આપણે આટલો લાઈફનો આટલો સ્પેન જોઈને કહે છે કે છેલ્લું છે. હા આખું સંસરણ માર્ગનું નિગોથી સિદ્ધ ગતિ સુધીનું જો હિસાબ કાઢે ને, હા ગ્રાફ હોય ને, ગ્રાફ 1 to 100 ગણીએ, યા ગ્રાફ 1 to 100 ખબર પડે છે ને? યસ. અને એ ઝીરો ને આપણે નિગોદ ગણીએ, હા આપણે 100 ને સિદ્ધ ગતિ ગણીએ, યસ. તો આપણે લેસ ધેન 1% ના એરિયામાં આવી ગયા છે. લાસ્ટ 1%. હવે ખબર પડી? રાઈટ. એટલે એમાં હા, ક્વિકલી વન ક્વેશ્ચન, આમાં એવું એક જગ્યાએ સાંભળ્યું હતું કે દર 8 મોમેન્ટે જીવ નિગોદમાંથી ઉપર જાય. વી આર ઓલરેડી આઉટ ફ્રોમ ધેર, રાઈટ? વી આર ઓલરેડી, એવું નથી. દર સમયે 108 જીવ મોક્ષે જાય છે એમ કહેવાય. બરાબર. હા, તો તેમાં શું છે? એટલે એ વી તો આર, કુદરતનો નિયમ બતાડ્યો છે. એ તો આપણને દાદા મળ્યા એટલે આપણે વી આર આઉટ ઓફ ઇટ ને, એમ પૂછું છું. એટલે તેને આઉટ ઓફ વોટ? આપણે એ 8 ભવોમાંથી પાછું એ બધું જે હતું that's we are એમાંથી બહાર ક્યાં નીકળી. લાગુ પડે છે આપણને? Yeah, that's what I આપણને was. પરમાત્મા યોગ મળ્યો છે, Yes, પરમાત્મા પદ મળ્યું છે, yes. એમાં રહ્યા કરવાનું છે. Hmm. આ 12મા ભાગનું જોઈને કઈ વિકલ્પ કરવાનો નથી. ખબર પડી? Yes. હમ. એ છે કે કારણ નથી કે રહેવાનું. આ અક્રમ વિજ્ઞાનનો પુરુષાર્થ એટલો બધો શક્તિશાળી છે, એ ક્યારે તમને એ ભૂમિકામાં લાવી દેશે ને 1 કલાકમાં બધું સાફ સુફી કરી નાખશે. હમણાં એમ લાગે કે કેટલા ટાઈમ લાગશે, અને હમણાં જો આખી અંદર વસ્તુ શરૂ થઈ ગઈ, એક અંતર મુહૂર્તમાં કેવા રીતના. એટલે એનો કોઈ વિકલ્પ કરવાનો નથી. આક્રમ વિજ્ઞાન છે. લેટ ઇટ વર્ક. આપણે જાગ્રત રહેવાનું બસ. હું તૈયાર છું So દાદા, હું તૈયાર છું બસ. બીજું કઈ વિચારવાની જરૂર નથી. એટલે આ અવ્યાભાસ સ્વરૂપ છું. When I have that more અંદર એનું ધ્યાન રહે, I become that, right? બે વસ્તુ છે, બે વસ્તુ છે. એક વસ્તુ એ છે કે જે બાધા પીડા કીર્તિબેનને આવે તેને પોતાની મનાય હા કે મને આમ થઈ ગયું, મને તેમ થઈ ગયું, તો ત્યાં કહેવાનું કે હું અવ્યાભાસ સ્વરૂપી છું. મન વચન કાયા બાધા પીડા સ્વભાવના છે. બરાબર છે? એટલે કે મન વચન કાને બાધા પીડા પહોંચી શકે છે પોતાના. બીક પણ લાગે ત્યારે, બાધા પીડા હા ત્યારે બીક પણ લાગે કે આવું થશે,
You go in the future. ત્યાં થશે નહીં, એ તો કીર્તિબેન ને લાગે, તો તમને Yeah. નથી લાગતું. હમ. એ તો લાગી શકે છે કે પેલા 5 જણાને જોયેલું કે આટલી બધી તકલીફમાં હતા અને આટલી બધી તકલીફ પડી હતી, તો મને તકલીફ ના પડવી જોઈએ, કે મારા લીધે મારા છોકરાઓને તકલીફ ના પડવી જોઈએ. એ બધું કઈ ટેન્શન નહીં, એમના હિસાબ પ્રમાણે થયા કરે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? યસ. આપણે જોવાનું, આપણે જે મળ્યું છે તેમાં રહેવાનું. એટલે આ એક પહેલી કીર્તિબેનને આવતી બાધા પીડાથી તમે અસરમુક્ત રહો, અને બીજું કીર્તિબેન થી બીજાને થતી બાધા પીડામાં પણ તમે અસરમુક્ત રહો. બરાબર. એટલે એવી રીતે સામાન્ય જ્યારે કીર્તિબેન થી થાય ત્યારે તમે અસરમુક્ત રહો, એટલે અંદર છૂટા રહો, અને તોય બહારના ભાગના પ્રતિક્રમણ કરો, કારણ કે તમારી પૂર્ણતા માટે આ પણ કચાશ કહેવાય. સેપરેટ રહ્યા એ પૂર્ણતા માટે સારી વાત છે, પણ બહારના ભાગમાં કચાશ રહી એ પૂર્ણતા માટે ખરાબ છે. યસ. બરાબર? યસ. એટલે દાદા કે અમે વડીએ કરીએ, ઠપ્પા આપીએ, તો અમે કે સામાન્ય દોષિત નથી જોયેલા, પણ સામા જાગ્રત રહીને શુદ્ધિકરણ કરે તે માટે અમારે કહેવાનું ટોકવાનું હોય. બરાબર? પણ એમાં એના પ્રતિક્રમણ કરી નાખે. એટલે કુદરતમાં આપણો ચોપડો ખુલ્યો કે તમે વિતરાગ ભાવે સામાન્ય દંડ કર્યો, પણ સામાન્ય દંડ કર્યો અને વળ્યા વિતરાગની ડાયરીમાં કે વિતરાગના પ્રમાણમાં આવતું નથી. તમારે પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ. અને તમે કહો ના મેં પ્રતિક્રમણ કરી દીધું છે, તો કે હવે તમારા પર કોઈ કેસ ચાલી શક્યા નથી, કોઈ કલમ લાગુ પડે એમ નથી. ખબર પડી? પણ જો પ્રતિક્રમણ ના કરેલું હોય, વન સાઇડેડ થઈ જાય કે હું તો શુદ્ધાત્મા છું ને મારાથી તો કોઈ વસ્તુ થતી જ નથી ને, હવે હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ થઈ ગયો છું, વિજ્ઞાનમાં જ રહું છું. ના ચાલે. ખબર પડી? નહીં ચાલે. ખબર પડી ને? એ ભૂલ ના થાય એ જોવાનું, એટલે થઈ ગયું કામ. બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ, શું શોધી લાવ્યા હવે? હા કઈ નહીં, આ તો સવારનો સત્સંગ હતો, પણ ટાઈમ છે ને, 5 મિનિટો છે ને, સમય છે ને. અરે ચાલ બોલો ને, બોલો. હા, એટલે શું હતું કે સવારે હિરેનાનંદજી બોલો બોલો, તમે સત્સંગમાં તમારો જે પ્રશ્ન છે તે જ બોલો. કે એ સંભાવ્ય નિકાલમાં સામેવાળાને દુઃખ બી થઈ શકે, સામેવાળાને દુઃખ બી થઈ શકે એ વિશે હતું કે સંભાવ્ય નિકાલ. સામાન્ય દુઃખ થાય એટલે સંભાવ્ય નિકાલ થયેલો કહેવાય ને, પણ હા હા એ તમને પૂછું છું. સામાન્ય દુઃખ થાય તો સંભાવ્ય નિકાલ થયેલો કહેવાય ને? સંભાવ્ય નિકાલ થયેલો કહેવાય કે ના કહેવાય એમ તમે મને પૂછો. સંભાવ્ય નિકાલ ના થાય, સામેવાળાને દુઃખ થાય તો એટલે સામાનો ક્લેમ રહ્યો નહીં, સામાન્ય સમાધાન થયું. એ પ્રશ્ન ક્યાં ઉભો થાય છે? સંભાવ્ય નિકાલ કરવામાં સામાન્ય દુઃખ થઈ શકે છે, પણ એ સંભાવ્ય નિકાલ થયેલો નથી કહેવાતો. હા, સંભાવ્ય નિકાલ ના થાય, નથી થયેલો કહેવાય એમ નહીં. અચ્છા, સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે, સંભાવ્ય નિકાલ કરવો છે, પણ સંભાવ્ય નિકાલ કરતા સામાન્ય દુઃખ થયું, તો તે સંભાવ્ય નિકાલ થયો નથી. બરાબર, એટલે એના પ્રતિક્રમણ કરો, પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. પ્રતિક્રમણ કરો. હા, એ તો કરવા જ પડે ને, સિમ્પલ વાત છે ને, એમાં શું છે મોટી વાત? બરાબર. ખબર પડી? હા, બસ આટલું જ પ્રશ્ન હતો કે સામેને શું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું એટલે શું થયું કે જે હમણાં કામ પૂરું નથી થયું તે કામ પૂરું થાય તે માટે તમે આયોજન કરી દીધું. હા, ના એટલે મને એમ તમે કારણ સેવન કરી દીધું કે ભવિષ્યમાં તમને એવું પૂગલ મળશે કે જેમાં સંપૂર્ણ સંભાવ્ય નિકાલ થશે. ઓહ, બરાબર, સંભાવ્ય નિકાલ થશે. આજે થઈ શકે એવું નથી અને આજે થયું નહીં, પણ ભવિષ્યમાં થાય એ માટે દાદાની આ સમજણથી આપણે પાકું કરી લઈએ છીએ. એટલે
મને દીપકાનંદ એવું થાય કે આપણે સામેવાળાનો દુઃખ આપવાનો જ હિસાબ હોય આખો. હવે સામેવાળો આપણને દુઃખ આપે એવું એ કઈ બોલવાની એ જરૂરત હિસાબ હોય. નથી, એવું હા, કઈ બોલવાની જરૂરત નથી. અચ્છા, મારે આપવું નથી એવું રાખવાનું, બરાબર. અને અપાઈ જાય તો સામે પ્રતિક્રમણ કરવાનું. એટલે સામેવાળાને છૂટ છે બધી, એમ એવું ને? શું સામેવાળાને શું છૂટ છે? શાની છૂટ છે? છૂટ છે કે સામેવાળો આપણને પચવી શકે, શેની પણ છૂટ આપણે છે? કે આપણને સળી કરી શકે સામેવાળો. ઓ પૂરેપૂરી છૂટ. સામાન્ય બધું કરવાની છૂટ, ને આપણને કઈ કરવાની છૂટ નહીં. હમ, બરાબર. એટલે આ સમજતો હતો કે આ તો આપવા લેવાનો વ્યવહાર હોય, તો વ્યવહારમાં તો રાગ દ્વેષ હોય. આપવા લેવામાં એટલે આપણે કોઈને દુઃખ આપે તો એ દુઃખ, પણ આપણે એ ડ્રામેટિકલી વળી શકીએ, ડ્રામેટિક. ના ના, એ ખોટી તમારી રીત છે. જવાબદારીના ભાગમાં આવતું હોય ત્યાં, તમારી જવાબદારીમાં આવતું હોય ત્યાં, નહીં તો નહીં. નહીં તો નહીં, બરાબર. બને ત્યાં સુધી આપણે બરાબર સમજ પડી ગયા. સરસ. પપ્પા એટલે આ હોય મને તો મૂકી છોકરા ચાલો. માટે તમારી જવાબદારી થાય, મોટા ભાઈ હોય તો નાના ભાઈઓ માટે તમારી જવાબદારી થાય, અને તોય બરાબર. જવાબદારી નિભાવીને પણ સામાન્ય દુઃખ થાય એવું હોય તો એના પ્રતિક્રમણ તો થવા જ ઘટે. બરાબર ને? બસ આટલું એટલે. હા, એટલે પ્રતિક્રમણ કરે એટલે પાછું એ પેલું ધોવાઈ જાય. દિલથી પ્રતિક્રમણ કરે તો આપણે જે આપણી કચાશ રહી ને, પ્રતિક્રમણ એટલે આપણી જે કચાશ રહી ને એ ચોખ્ખી થઈ ગઈ, અને પ્રત્યાખ્યાન કર્યું. પ્રત્યાખ્યાન એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું ના થાય એવું. ના, ના થાય. નેક્સ્ટ ટાઈમ આમાંથી નીકળી જવાશે. નીકળી જવાય. બરાબર. બરાબર દીપકભાઈ? હા રજનીભાઈ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, આપણે થોડું સામાયિકની વાત કરીએ દીપકનાથજી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદા નામ દેશે જઈશું. ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદા નામ દેશે જઈશું. મોહ નિદ્રાની આંખો જોડીને સંકેત જ્ઞાને સ્થિર થઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ. ગજબનું પદ છે, ગજબની કડી છે. ભગવાનને ક્યારે આપણે જોયા નથી,
અને કોટ ટોપી બૂટ સાથે આપણે ભગવાનના દર્શન કર્યા. ભગવાન કેવા હોય, કેવા દેખાય, એ બધું જોવા મળ્યું. અને સૌથી મોટી વાત કે માતા સ્વરૂપે, મધર સ્વરૂપે ભગવાન કેવા હોય, વાત્સલ્યની મૂર્તિ કેવી હોય, એ આપણને જોવા મળી. કે ગમે તેવા દોષ હોય તો એ આપણને એમાંથી ઉગારી લે છે, કાઢી લે છે અને મોક્ષ માર્ગે પાછા ચડાવી દે છે. એટલે એવા આપણે જબરજસ્ત પુણ્યશાળી. અને કેવું છે કે આપણે જેવું જોઈએ ને એવું આપણે શીખીએ, જેવું જોઈએ એવું શીખીએ ને એવું આપણે થઈએ સ્વાભાવિક રીતે. કારણ કે જોયું ને એટલે શીખવા વગર રહેવા છે નહીં, અને શીખ્યા એટલે એ ગુણો સાથે તમે ઓળખાયા વગર રહેવાના નથી. એટલે આપણે આ આખી ભગવાનની ભૂમિકા દાદા ભગવાનમાં જોઈ અને એમની પાસે એ જ દ્રષ્ટિ મળી કે જે એ જ ચાવી મળી કે જે ચાવીથી એમણે આ બધી શું કહેવાય પોતાને ભૂલો જોઈને ઓળંગી ગયા. એટલે એનો લાભ લઈએ છીએ આપણે જબરજસ્ત. એટલે દાદા 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 કર્યા કરવાનું છે. અને નહીં થાય તો આ વાતને લઈને પણ ક્ષમાની વાતથી અસર થવા ના દઈએ. આપણે સામાને દુઃખ થાય એવું કરીએ નહીં. કરવું, કરાવવું કે અનુમોદન ના કરવું, એ ત્રણેય ભાગમાં આપણી જાગૃતિ સંપૂર્ણ ઉપયોગપૂર્વક આપણે રહીએ. એનું ફળ પછી આપણને ખબર પડે. એ જ ભૂમિકા આપણે પોતાની શરીર ઉપર ભજવી જાણીએ છીએ. એવી રીતે વિતરાગ ભાવે પોતાના ઉદય કર્મમાં, પોતાના કર્મના પરિણામમાં એવી રીતે રહે છે. એટલે કે જે સામાન્ય કોઈ રીતે બાધા પીડા પહોંચે છે તો ત્યાં ભગવત સ્વરૂપે રહીને એ સામાન્ય જોડે થયેલી ભૂલના પોતે પ્રતિક્રમણ કરે છે. અને જે સંકિત એટલે સમ્યક દર્શન સાચી ઓળખાણ મળી છે તેમાં સ્થિર થતા જઈએ છે જબરજસ્ત. એટલે આખા પ્રોસેસમાં આપણને એ દોષ કેવી રીતે જોવો, દોષને સમજવો, દોષને કેવી રીતે જોવો પ્રતિક્રમણ કરીને, અને પાછું ફરીથી એવી ભૂલ ના થાય એની ખાતરી કરીને, ચોકસાઈ કરીને આપણે આગળ વધીએ છીએ. એટલે છેક લગી, શરૂઆતથી છેક લગી આપણે અંદર એ છૂટાપણાના સ્વાદમાં રહીએ છીએ. અને ભેગું છૂટા રહીને દેખાયેલી ભૂલના પ્રતિક્રમણ કરતા જઈએ છીએ. અને જેમ જેમ પ્રતિક્રમણ કરતા જઈએ છીએ તેમ આપણે અવિનાશી ભૂમિમાં અવિનાશીનો ને પોતાના અવિનાશીપણાનો પ્રયોગ કરતા જઈએ છીએ. એ અવિનાશીપણો અમરપણે આપણને અનુભવાતું જાય છે અને અનુભવાતું જશે. આખું પ્રોસેસ આપણને બતાડી દીધો કે કેવી રીતે આજ્ઞામાં આ ભૂમિકા આપણને આપી દીધી છે. કે જે ભૂમિકાથી દાદા ભગવાન રહ્યા એ જ ભૂમિકા આપણે છામામાં તો જોઈ, ખાસ કરીને દાદામાં તો જોઈ, પણ આપણે પોતાનામાં એ જીવતા જઈએ. અને એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે જેથી કરીને એ રીતે જીવાયેલું લોકોને આપણી અંદર દાદાના દર્શન થશે. હમણાં તો વ્યક્તિના દર્શન થાય છે, પ્રકૃતિના દર્શન થાય છે, પ્રકૃતિની છાંય પણ લાગે, ઝાડ લાગે એમ કહે છે ને, એની અસર પણ થાય. પણ ધીમે ધીમે એમાં આપણે રહેવાનું નથી અને એમાંથી પ્રતિક્રમણ કરીને સંપૂર્ણ સ્વસ્તવ્યાભાત સ્વરૂપે, ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપે આપણે કૃપાથી પ્રસ્તાવિત થયેલા જીવી જાણીએ છીએ. એ જીવાયેલો ભાગ કલ્યાણ સ્વરૂપે સામાન્ય જબરજસ્ત કલ્યાણકારી ઉપયોગી થાય એ માટે પ્રાર્થના. એટલે આને ખૂબ વાંગોળીએ અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ
આપણા ઉલ્લાસને ડગવી ના શકે, લઈ શકે નહીં, એની વિશેષ જાગૃતિ રાખીને જીવી જવાનું છે. એ જ દાદાને આજ્ઞાથી કઈ સચ્ચિદાનંદ. એ છે દીપકાનંદજી, આપણે અમે પેલા થતું હતું હા દાદા દાદા, હવે આ શરૂ કર્યું ને ત્યારથી વધારે ને વધારે ઓફન ને ઓફન થયા રાખે. આ ગજબ નું સિન્સ મંડે અવેરનેસ આઈ ટેલ યુ ઇટ્સ ઇન્ક્રીઝ ડબલ ધ ફોલ્ડ. પેલા થતું તો આપણે કઈ થતું તો ઓકે થેન્ક યુ દાદા, બસ આ તો હવે તો એક્સલન્ટ જોબ, બહુ સરસ. અને આ બીજું પદ સાથે જે જોઈન કરવાનું ને એ ફેન્ટાસ્ટિક છે. માઇન્ડ બોગલિંગ છે ને, આપણું મગજ કામ નહીં કરે. પણ મુદ્દો એ છે કે દાદાની એ વાણી સત્સંગમાં દિવ્યતા રૂપે નીકળી અને એમણે એને આ પદમાં વણી લીધી ને આપણને કેટલું ઉપયોગી થાય એવું સાધન આપતા ગયા કે હવે આ સાધનનો ઉપયોગ કરીને તે રૂપાથી થયા છો તે રૂપ થતા જાઓ અનુભવથી. સેકન્ડ પદ હવે મેં બી સાંભળ્યું હશે, બહુ ખ્યાલ નથી આવતો, પણ ઇવન આપણે આખું પદ સાંભળજો. એમને આપણે સાંભળીએ ને તો આટલું બધું સ્ટ્રાઇક ના થઈ કે જે અત્યારના થાય છે. ઓલવેઝ એવું છે. એટલે આ તો કે ને એટલે શોર્ટ પંક્તિઓને ઉપયોગમાં લઈએ ને પછી એનો એક્સ્ટ્રેક્ટ નીકળે. એ એક્સ્ટ્રેક્ટ કુદરતીપણે દાદાના સત્સંગથી એમાં આવેલો છે, અનુભવ વચનથી. અને જે કવિરાજની કડીમાં એ આવેલું છે તે આપણે અનુભવતા જઈએ. વેરી ગુડ, ચાલો વેરી ગુડ. ટાઈમ થઈ ગયો છે, ત્રિપદ બોલાવો. કીર્તિબેન, દીપકભાઈ, કશ્યપભાઈ, પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુખારો. એસો પંચન મુખારો. સવ પાપ પ્રણાશણમ. સવ પાપ પ્રણાશણમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિં. મંગલાણમ ચ સૌવેસિં. પરમં ભવૈ મંગલમ. પરમં ભવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આખા દિવસના કાલના ઝૂમના પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 ચિત્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. પધારજો જરૂરથી અને લાભ લેજો. અહીંયા કાલથી શિબિર ચાલુ થાય છે દેવલાલી નાસિકમાં. એ બધા સત્સંગ પણ યુટ્યુબ પર તમને જોવા મળશે. અહીંયાની કનેક્ટિવિટી પ્રમાણે તમને એનો લાભ મળતો રહેશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનજી મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ.